ассалому алайкум биёндагони гиромии мухлисони бозии футбол. Инак имрӯз даври 21-ми чемпионати мамлакат оид ба футбол аст ва чемпионати имсолаи мавсими соли 2019 ба анҷом расад. Мо шумо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе қарор дорем ва дар ин рӯз дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир дар ин майдон истиқлолро қабул мекунад, зеро ки ин бозӣ мебоист дар варзишгоҳи вазорати мудофиа баргузор шавад, аммо аз сабаби он ки имрӯз бороне аст ба қароре омаданд ки вохӯрии охирини мавсими соли 2019-ро маҳз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор намоянд ва инҷо ба анҷом расонанд. Ҳоло бубинед сафедпошони дастаи истиқлоли Душанбе ва сурхпошони клуби марказии варзиши Артиш Помир ба ин бозӣ омода мешаванд. Капитани дастаҳо аллакай муайян карданд ки кадом даста аз кадом гӯшаи майдон ба бозӣ шурӯъ мекунад ва мо шумо ҳам биёед ҳоло бо ҳайати дастаҳо шинос мешавем. Аз соҳибони ин майдон сар мекунем. Клуби марказии варзиши Артиш Помир имрӯз дар ин вохӯрӣ Сергей Житский, сармураббии ин даста, ки баъди ба ин даста омаданаш хеле ҳолати хуби дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помирро ба миён овард, мубориза мебарад барои ҷои сеюми чемпионати имсолаи мамлакат ва дар ин баробар ҳамчунин дастаҳои хатлон ва регри садазам дар даври 21-ум барои ҷои сеюм мубориза мебаранд. Аммо кадоме аз ин дастаҳо соҳиби ҷои сеюм мешавад, мо шумо имрӯз муайян хоҳем кард, зеро маҳз дастаҳои хатлон бо гуфтам мумкин аст дар шаҳри Турсунзода бо регри садаз қува меозмояд. Клуби марказии варзиши Артиш бо чемпиони аллакай феълии Тоҷикистон, имсолаи Тоҷикистон, чемпиони нави Тоҷикистон бо дастаи истиқлоли Душанбе қува меозмояд ва маҳз ин се дастае ки ҳоло ман ба шумо гуфтам барои ҷои сеюм муборизаи худро сомон хоҳанд дод. Панҷшер имрӯз бо Коктош, Хуҷанд бо Исаравшан низ қува месанҷанд. Ба ҷадвали мусобиқот таъсири бозиҳои охир ҳастанд ва биёед ҳоло бо ҳайати дастаҳо шинос мешавем. Клуби марказии варзиши Артиш Помир бо чунин ҳайат дар майдон аст. дарвозабони хориҷӣ аҷнабӣ Данило Рибенко аз кишвари Украина аст. Ба рақами 4 муҳофизатгарон Комрони Мирзохон, рақами 70 Димитро Бондар, ӯ ҳам аз ин кишвар аст. Рақами 27 Идибек Абибуллоев, 12 Артур Принс аз Гана, 21 Сороб Ҷалилов, 9 Нодирбек Иброҳимов аз Ӯзбекистон, рақами 7 Исломҷон Усмонов. ин аввалин бозиаш аст дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир. 80 Билол Сулаймонов, рақами 10 Шервони Мабатшоев ва рақами 18 Шодибек Ғафоров. Инҳо ҳастанд бозигароне ки дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши Артиш ҳоло дар майдон бозӣ мекунанд бо пироҳанҳои сурх. Сармураббии ин даста Сергей Житский ба ӯ Файз Давлатов ва Олимшоҳ Қадамшоев кӯмак мерасонанд. ҳайати дастаи истиқлол дар вохӯрӣ чунин аст. дарвозабон Рустам Ятимов, дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон, рақами 3 имрӯз ба ҳайси капитан бозӣ мекунанд муҳофизатгар Табризи Давлатмир. муҳофизатгарон ҳамчунин Шаҳзод Давлатов рақами 4, 7 Ҷамшед Раҳмонов ва рақами 6 Зоир Ҷорабоев. рақами 18 Саид Мухтор Азимов, рақами 70 Шаҳзод Сулаймонов, рақами 20 Салам Ашурмамамадов, рақами 30 Муҳаммад Ҳакимзода, рақами 14 Шеридин Бобоев ва рақами 23 Шаҳром Самиев. Сармураббии ин даста Алишер Тухтаев аст ва ҳоло бозӣ шурӯъ шудаасту аллакай идома дорад. ҳуҷуми дастаи истиқлоли Душанбе Шеридин Бобоев бутӯб аст. хуб инҷо партофташ ғалат аст ва футболбозони дастаи Помир клуби марказии ин тӯбро боз мегиранду аз даст медиҳанд. ҳоло Зоир Ҷорабоев бо Артур Принс инҷо мубориза мебарад, аммо Артур Принс аз муҳофизатгарони хубе аст дар мавсими соли 2019 Тоҷикистон ва ҳамчунин дар мавсими соли 2018 ҳамчунин. дар бораи ҳайати доварон ҳам ба шумо маълумот пешниҳод мекунем. довар дар бозии имрӯза Саёдҷон Зайниддинов, довари Федератсияи футболи умумии ҷаҳонӣ дар майдон аст. ба ӯ Насим Ҳамидов аз Душанбе ва Наимҷон Мансуров аз Бобоҷон Ғафуров кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Амирҷон Хоркашев, нозири доварон Абдураҳим Бобоев ва комиссари вохӯрӣ
نورعلی خورکاشف. خب اینا هستند دوستان گرامی اون نفرانی که در بازی امروز مسئولیت دارند. حالا فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش توپ رو از دست دادن و استقلال از کنار راست میدان با هجوم میگذرد. امروز طور شما علاقه حس کردید حالا باز یک حمله دیگری استقلالی ها بسیار هم حمله خوب هم بود. امروز در حیط دسته استقلال ما و شما بسیار بازیگرانی رو میبینیم که جوان هستند و در حیط دسته امسال خیلی کم بازی کردند. حالا شهزاد سلیمانوف باز توپ رو با شهرام سمیف میدهد. اینجا فوتبالبازان زیاد از دسته هم پامیر و هم از دسته استقلال جمع آمدند. سید مختار عظیموف توپ رو به مرکز میپرتاید و اینجا شهزاد دولتوف است که مجبور است توپ رو به رستم یتیموف پرتاید. رستم یتیموف دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان و حالا قریب بود بازیگران دسته استقلال با خطاگیر را دیدند. ببینید پرسینگ یک فشار بس فوتبالبازان دسته استقلال احساس می شود. خوب اینجا چون هیئت جوانان هست فوتبالبازان یه چویی هم می‌باید اونایی چه کارنامه خوبی انجام داد ریبینکا در حیط این دسته هرچند زیاد نبود اما با آمدنش این بازی دهمش است که در حیط دسته بگذارند از 21 جمع 21 وخوریه که در چمپیونات تاجیکستان این دسته داشت. از این پیش خخلوف هم بود یک دروازه‌بان دیگر که بعدا دسته رو یگور خخلوف 10 بازی گذراند و دسته رو ترک کرد.
حالا باز یک هجوم دیگری فوتبالزنی دسته پامیر به برور انجام یابد و فوتبالزنی دسته استقلال هجومی خود را از کنار راست تشکیل کردنی هستند. این به آنها موفق نمیگردد و حالا باز زهیر جورابایف هجومی خیلی ماهرانه محمد حکیم زاده توبی اولی میپرتید، اما دروازه‌بان طرز گفتم دانیلو خیلی خوب بازی میکند و این حالت رو برطرف میکند. خوب ضربه من بعد ما دیدیم که اونقدر خوب نبود. اینجا سید مختار عظیموف رو با نشون میدن ضربه اولو بار دیگر ببینید بسیار هم خوب بازی میکند محمد حکیم زاده. پرتافتش هم خیلی عالی بود برای بله اینجا برای سید مختار عظیموف این توپ رو پرتافته بود ولی با توپ این بازیگر نرسید. محافظه‌گران هم خیلی زیاد بودند. در جدول مسابقات دوستان گرامی گفتن به مورد است که استقلال الکی صاحب 51 امتیاز است و در 20 وخوری در 16 بازی غلبه کرده است و 3 مساوی دارد و همگی یک باخت. این دسته رو دنبال میکند. 58 گل زده است، 17 گل خورده است. خب با این گلی که امروز از دروازش رستم یتیموف گرفت این شماره به 18 عدد رسید. 51 امتیاز دارد که این خیلی خوب هم هست در قیاس با سال گذشته. در همین مورد دسته استقلال 51 امتیاز داشت، جنبش کرد، چمپیونات رو 36 گل زده بود، همگی 16 توپ از دروازش گرفته بود، 2 باخت داشت، مساویش 3 تا بود، غلبه 16 تا، یعنی از 21 وقوعی در سال 2018 استقلال با 51 امتیاز چمپیون شده بود. حالا هم 51 امتیاز دارد، اما یک بازی حالا در ذخیره است، اما باخته ایستاده است. حالا دولتمیر باز با پیش می رود. فوتبالزنی دسته استقلال دوشنبه آیا میتواند استقلال امروز نتیجه سال گذشته رو دیگر کند؟ خوب این رو ما شما حالا دوستان گرامی خواهیم دید. اگر بهتر کند پس 3 امتیاز زیادتر میگیرد، اما شماره توپ هایی که من به شما گفتم امسال بهتر از سال گذشته، همگی 36 توپ زده بود استقلال، امسال الکی 58 توپ در اختیارش دارد. باز کاپیتان دسته اولو با پیش می رود. استقلال دوشنبه امروز بازیگران اساسی خود رو که در هیئت دسته منتخب تاجیکستان بازی میکنند در این بازی فرا نگرفته است و با جوانان باوری کرده است. خوب علیشیر توختایف امروز میسنجد این بازیگران، یعنی گفتم ممکن است که یک بازیگرانی که در آینده میتوانند هیئت دسته استقلال دوشنبه رو پورا کنند. باز یک هجوم دیگر حالا نادربیگ با توپ است. نادربیگ هم شادیبیگ غفاروف با میدان نظر وارد میشه. باز یک پس خوب بود، اما این حالت برطرف شد و شادیبیگ غفاروف بار دیگر ضربه میزند و اینجا تو واری دروازه میگرد. حساب 2-0 است به هدف کلوب مرکزی ورزش ارچی پامیر. ببینید این گل غلطی است دوستان گرامی از جانب شادیبیگ غفاروف زده شد و شادیبیگ غفاروف هم کارنامه‌اش در موسم امسال خیلی خوب است. حالا بار دیگر میبینیم که این شادیبیگ غفاروف در کارنامه‌اش چی دارد. 18ام وخوریش در موسم امسال، یعنی از 21 بازی که حالا گذرانده شده است 18 بازی در 18 بازی اشتراک کرده است. حالا بار دیگر تکرار رو ببینید. اینجا پرتافت خیلی خوبی بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزش دیمیترو بوندر احساس شد و به ملال گفتم ممکنه که بیگون ضربه سخت بسیار یک ضربه مفیدی هم زد شادیبیگ غفاروف و تو وارد دروازه شد. این گل هفتمی شادیبیگ در موسم امسالی فوتبال است. بار دیگر ببینید توپ اول با دست دروازه بم برخورد، سپس با تیر دروازه، سپس پایان رفت و با دروازه وارد شد. خب فوتبالزنی دسته استقلال در این حالت یگان مراتبا نافتیدند که در دقیقه 11 یا خود دقیقه 12 شده است است 2 گل از دروازه شان گرفته باشند. یعنی جوانان هیئت جوانی دسته استقلال از عهده حمایت دروازه‌اش نبرآمده ایستاده است و حالا شهرام سمیوف ضربه کنجی میزند. شهرام سمیوف رو در بازی‌های امسال استقلال ما کم دیدیم. بازیگر جوان
шуҷоатманд шӯҳратёр бо суръат. хуб дар ин бора ҳоло баъдан гап мезанем. бояд дар бораи Шодибек Ғафоров ки ҳоло туби ҳафтумашро ба самара расонд гӯем. ду маротиба беҳтарин бозингари давр интихоб шудааст. 1227 дақиқа дар майдон буд. ин суханҳо дар бораи Шодибек Ғафоров аст ки имрӯз ба задани гол қодир шуд. 2-0 ва дастаи Истиқлол фикр мекунам ки имрӯз ба рақобати ниҳоят шадиди клуби марказии варзиши Артиш ки барои ҷои сеюм мубориза мебарад як бозии хуб нишон дода наметавонад. инро мо дида истодем. боз Шаҳром ба пеш меравад, аз назди пои ӯ мегиранд ва бозии футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш нисбатан диданӣ аст. клуби марказии варзиши Артиш ҳоло боз ҳуҷуми Истиқлолиҳо. Шаҳром боз бо тӯб аст, аз канори рост хеле хуб бозӣ мекунад бо Шеридин. инҷо як имконият барои бозигарони дастаи Истиқлол пайдо мешавад, аммо тавре бо шумо дидем Саид Мухтор Азимов зарбааш хато рафт. дастаи клуби марказии варзиши Артиш Помир аз 20 вохӯрӣ дар 7 ғалаба кардааст, 5 мусовӣ дорад ва 8 бохт. футболбозони ин даста ба дарвозаи ҳарифон 21 тӯб заданд. имрӯз ду тӯби дигар 23 тӯб заданд. аз дарвозаашон 25 тӯб гирифтанд ва бо 26 имтиёз дар зинаи чорум қарор доранд. агар дар сурати ғалаба кардан ва бохти Регари Тадаз ин даста метавонад ҷои худро тағйир диҳад бо Регари Тадаз ва дар ин баробар Хатлон ҳам мехоҳад аз зинаи пеш аз оғир ҳафтум ба болотар барояд, то ки Кӯктоше ки алҳол аз 20 вохӯрӣ 24 имтиёз дорад дар зинаи шашум ҷойгир шудааст. хуб сурати бозӣ он қадар гуфтам мумкин аст ки баланд набошад ҳам, вале бозӣ тамошобоб аст. имрӯз мухлисони клуби марказии варзиши Артиш боварӣ доранд ки сарбозон дар ин вохӯрӣ ғалаба мекунанд. ҳоло боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Истиқлол бо хато боздошта мешавад ва мо шумо инҷо Нодирбек Иброҳимовро мебинем ки имсол дар ду бозии аввал бо дастаи Кӯктош дар майдон буд ва баъдан аз назарҳо нопадид шуд ва сипас баргашт ба дастаи клуби марказии варзиши Артиши Помир ки ҳоло ҳунарнамоӣ дорад ва боз як ҳуҷуми дигар Саид Мухтор Азимов хост ба пеш равад. инҷо Принс Артурро мебинем, бозингари ганагӣ муҳофизатгар. ин бозингар ҳам бисёр ҳам гуфтам мумкин аст ки бозингари хуб ҳам ҳаст дар хати ҳимоя. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Помир боз як ҳолати дигар. Нодирбек бисёр як партофти хубро ба анҷом расонд. инҷо зарба зада мешавад, муҳофизатгарон дар ҷояшон ҳастанд. Идибек Абибуллоевро ҳам ба пеш мехонанд. боз як имконияти дигар барои зарба задан ҳаст. Димитро Бондар буд, вале тӯб баъди бархӯрдан ба Зоир Ҷӯрабоев аз майдон берун мешавад. аллакай ҷои дуюм ҳам барандаи медалҳои нуқра ҳам маълум ҳаст. ин дастаи Хуҷанд ки соли дуввум пай дар пай соҳиби ин ҷой мешавад. хуҷандиҳо ҳоло боз ҳуҷуми клуби марказии варзиши Артиши Помир ба ин ҳуҷум таваҷҷӯҳ мекунем. Шервони Мабадшоев хеле гуфтам мумкин аст ки хуб намоён аст дар ин вохӯрӣ ва дар ҳар ҷо мо Шервони Мабадшоевро мебинем ки барои тӯб талоши зиёд мекунад. Хуҷанд дар 20 вохӯрӣ аз 20 вохӯрӣ дар 11 ғалаба ба даст овард. 3 мусовӣ дорад мисли Истиқлол ва шумораи бохтҳояш ба 6 адад мерасанд. 37 гол задааст ва 20 гол аз дарвозааш гирифтааст. 36 имтиёз дорад ва ин аллакай баръало шуда буд пеш аз ин бозиҳо дар бозии мафқуф гузошта бо дастаи Истаравшан. Регари Тадаз бошад 29 имтиёз дорад, дар зинаи сеюм аст. имрӯз гуфтем бо Хатлон ҳунарнамоӣ дорад. аз 20 вохӯрӣ дар 8 бозӣ ғалаба кардааст. 5 натиҷаи мусовӣ дорад, 7 бохт,
31 نتیجه تناسبی توپش است. حالا فوتبال‌بازان دسته استقلال ضربه بزنند و اینجا الکی ضربه سوم رو ما در اجرای سید مختار عظیموف می‌بینیم که از هر نقطه او کوشش می‌کرد که ضربه بزند تا نشان راست باشد. حالا ببینید اینجا باز یک ضربه دیگری این بازیگر قوی است ضربهش، اما خطا از نزد دروازه به بیرون میدان می‌رود. شادی غفورов حالا با توپ هست، یک شکل یک نوعی فریبدهی رو هم استفاده برد. ایلیبک حبیب‌اللهیف امسال ایلیبک حبیب‌اللهیف در بازی‌های زیادی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر اشتراک کرد. این نسبت به سال گذشته کمتر است. همگی در این 17 بازیش است 4 بازی ایلیبک اشتراک نکرده است. 2 مرتبه او را از میدان گرفتند. 4 کارت زرد هم دارد. 1392 دقیقه در میدان در حیط دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش بازی کرده است. حالا باز یک ضربه دیگر از جانب فوتبال‌بازان دسته استقلال زده می شود. شهزاد سلیمانوف است در نزد توپ در بازی برای آمارهای دسته استقلال در قسمی در نیمه دوم خواهم گفت. حالا ببینید شهزاد چگونه این توپ رو ارسال میکند به میدان نزد دروازه برای گل زدن. پرتافتی خیلی خوب و اینجا ضربه نهایت عالی بود از جانب شریدین بابایف. فکر میکنم بله شریدین بابایف بود، ولی توپ با ستونی دروازه برخورد. و در تکرار این رو خواهیم دید و اینجا باز یک حالت دیگر رو ببینید. بسیار سلیمانوف بسیار پرتافتی عالی انجام داد و توپ با در حقیقت ستونی دروازه برخورد. شریدین بابایف بود. شریدین بابایف در موسم امسال فوتبال از همه بیشتر توپ زده است. حالا 15 گل دارد و در جای یکم است و سال گذشته اگر در یاد داشته باشد شماره توپ‌های زدهش با 12 عدد برابر بودند. با 12 توپ او بهترین نشانزن چمپیونشیپ تاجیکستان در موسم گذشته شده بود. حالا باز یک خطای رستم یتیموف قریب بود که گل سوم رو هم ببینیم. دولتمیر حالا با توپ خوب از اینجا زهور جورابایف و این امکانیت قریب 100% گلزنی برباد رفت برای بازیکنان دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب اینجا ما میبینیم که بسیار هم یک ناقصی در خط حمایتی دسته استقلال به چشم میرسد و فوتبال‌بازان دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش ارتش آن را استفاده بردنی هستند. توپ را ایلیبک حبیب‌اللهیف و بازی می‌دارد. ایلیبک حبیب‌اللهیف الکی در بورش گفتیم. حالا چگونه بله توپ رو با شادی غفورов می‌پرتد. شادی غفورов سپس باز با دورتر و اینجا شهزاد کمی هم باشد خبر رساند، اما توپ بر میگردد با سربازان و آنها هجوم خود را از کنار چپ تشکیل میدهند. کامران میرزاخان اینجا در این لحظه ها نمودار شد. حالا کامران میرزاخان در این جایی که حالا نادربیگ با توپ هست قرار داشت. کامران میرزاخان هم در موسم امساله فوتبال در حیط دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر بازی های زیادی خود رو گذرانید. ما کمتر در این بازی ها ما امسال نسبت به سال گذشته شمس‌الدین کاپیتانی سابق این دسته بازی‌های کم کرده بود. امسال خیلی زیادتر بازی میکند و ما شما دیدیم که امسال استفاده بردند شمس‌الدین قاسموف رو کاپیتانی دسته رو، اما امروز در میدان در حیط اساسی او رو نمیبینیم، ولی با میدان اومدنش ممکن است. حالا باز یک هجوم دیگری فوتبال‌بازان دسته پامیر برطرف کرده می شود. زهور جورابایف در مرکزی میدان است. باز یک امکانیت برای بازیکنان دسته استقلال به وجود می آید. همون توپ در مرکز است و
زور جورابویف حالا یک ضربه سختش رو ما دیدیم. شیردین بابویف بازی میکند، پرینس باشد او رو دنباله میکند، نمیگذارد که با توپ رسد و ضربه کنجی با سوی دروازه دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش ارتش نشان داده می شود. حالا این ضربه رو ما دیدیم، این ضربه رو سلام اشورامدوف به اجرا میرساند. سلام اشورامدوف این همون علیور اشورامدوف مربی پنشیر رو پسرش است، بازیگر جوان به این دسته آمد و ما هنرنمایی او رو در این موسم در موسم سال آینده بیشتر خواهیم دید. حالا باز هجومی فوتبالبازان دسته میهمان با صورت بلند اینجا دولتمیر هست و پیش روی حملگری این دسته رو باز گرفت و توپ رو برگردوند به سوی دسته پامیر و فوتبالبازان دسته استقلال توپ رو با دستشون به بازی می‌دارند. شیروانی ممدچوف در حقیقت صورتش نهایت بلند است، این رو ما و شما دیدیم، هر لحظه میتواند از محافظتگران گریز زد. توپ به کنار راست گذرانیده می شود. سید مختار عظیم فهم امروز در نبودن احسان پنجشنبه بسیار هم مسئولیت کلان دارد. شهزاد سلیمانوف نیز حالا باز یک هجومی دسته استقلال شیردین بابویف از 3 نفر خوب میگذرد به میدان نزد دروازه میدراید. خوب پرینس هم اینجا توپ رو برمیگرداند. باز سید مختار بود، اینجا باز زویر جورابویف و توپ رو مویرونه بازیگرانی دسته پامیر میگیرند و شیروانی باز با توپ است، در نظرش 2 نفر 3 نفر هستند، البته از دست پای او توپ رو حتما خواهند گرفت. همین طور هم هست. محمد حکیم زاده بود که این توپ رو گرفت. توپ در مرکز، فشار استقلال اکنون کمی هم باشد به چشم میرسد به سوی دروازه دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش ارتش. امروز اگر در حقیقت به حیات اساسی دسته استقلال نظر کنیم، پس اینجا زور جورابویف رو میبینیم، رستم یتیموف رو میبینیم، خوب دیگر بازیگرانی که هستند شیردین بابویف، خوب شهرام هم در قسمی از بازی ها بازی کرده است. اینو بازیگرانی تازه انتخابی روبرون دسته استقلال هست که در میدان هنرنمایی میکنند و اینجا قاعده بازی ویران کرده می شود از جانب دیمیترو بوندار. دیمیتری بوندار این بازی دهمش است که در حیات دسته پامیر میگذارد. یک مرتبه او رو عوض کردند، 762 دقیقه بازی کرده است، یک کارت زرد هم دارد. خب در 10 بازی یک کارت زرد گرفتن برای محافظتگر این قهرمانی هم هست. حالا شهزاد یک ضربه دیگر و اینجا توپ قریب وارد دروازه شده بود و داور چی میگه؟ نه، اینجا قاعده بازی ویران نشده است میگه داوری این وخوری سید جان زین‌الدینوف. باری دیگر تکرار نمیبینیم. شهزاد بسیار هم یک ارسال خیلی عالی رو انجام داد و اینجا باز همون فکر میکنم که جمشید رحمانوف بود محافظتگر به خط پیش آمد است. بله، جمشید رحمانوف. حالا هجومی دسته استقلال و قاعده بازی باز ویران می شود. در این حالت ضربه های استانداردی بسیار هم خطرناک هستند برای فوتبالبازان دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش ارتش. و حالا ببینید شیردین بابویف با سوی سرمربی دسته علیشیر توختری نظر میکند که چگونه باید اینجا بازی کنند. در نزد توپ شهزاد سلیمانوف ایستاده است، شیردین بابویف، دیگر همه بازیگران دسته استقلال، شهرام سمیف هم اینجا نزدیکتر است. خوب شیردین با شهرام به پیش میروند، سعید مختار هم آماده می شود، اما شهزاد سلیمانوف این ضربه رو به اجرا خواهد رساند. زهیر جورابویف هم ضربه هایش سخت هستند، ولی ببینیم که چگونه این ضربه اجرا می شود. سید مختار عظیم فهم حالا در مرحله ضربه زدن بود، اما ضربه به
دیواری محافظ برمیخورد، اما زهیر جورابویف هنوز خیلی خوب این توپ رو نگاه می‌دارد. باز زهیر جورابویف مبارزه برای توپ است و بازیگران دسته پومیر این توپ رو می‌ربایند و پیش می‌روند. قاعده بازی هم ویران می‌شود در مقابل اسلام جان عثمانوف. اسلام جان عثمانوف، من با این روی خطی که آماری که دورم نگاه کردم، این بازی دویمش است. همگی 1 دقیقه بازی کرده بود در موسم سال 2019 و امسال و الکی این بازی در این لحظه هایی که دقیقه 28 مش پس سر میگردد، اسلام عثمانوف با باوری سرمربی این دسته سرگی ژیسکی در آمده است و او این بازیگر را در حیث اساسی به میدان آورده است. این هم یک بازیگر جوان است و در موسم سال 2020 درخش خواهد کرد. حالا هجومی دسته پومیر باز یک امکاناتی اولی بود، اما کمی ضربه سخت‌تر بود و مبادشویف این ضربه رو مویلی خود کرده نتوانست، توپ رو در اختیارش نگاه داشته نتوانست و توپ برگشت به فوتبالبازان دسته استقلال شهری دوشنبه. حالا باز هجومی استقلال شهرام است اینجا با شیردین بابایف و شیردین بابایف ضربه میزند، ضربهش خطا میرود و این الکی رسم شده است در بازی‌های اخیر. اگر دیده باشه دوستان گرامی، در بازی‌های جام جهانی بین 17 ساله‌ها هم وقتی که هجومی یک دسته پیشتر مثلا قاعده ویران کرده میشه، ضربه زده میشه، خطا میرود یا که توپ رو اون طرفی که در مقابل اونها بازی میکرد میگیرد، بازی بازداشته میشه، طوری که حالا سیاجان زلیدینوف کرد. حالا سید مختار عظیموف باز در نزد توپ هست، او باید ضربه مستقیم زند. خوب ضربه استانداردی رو دیدیم که بازیگران دسته استقلال چگونه استفاده میبرند. سید مختار عظیموف ضربه میزند، در جایش است دروازه‌بان دانیلو ریبینکو. بار دیگر این حالت نشان داده می شود. ضربه خوب اوقدر برای دروازه‌بان ها دشوار نیست، چون که چون در حالت ها وقتی که فشار از جانب دیگر بازیگران نیست، دروازه‌بان میتواند این ماهرانه این توپ رو بگیرد. حالا باز یک هجوم دیگری دسته پومیر با چی می انجامد؟ باز بسیار هم خوب، بسیار ماهرانه. باز مبادشویف باز یک نه این ضربه فکر میکنم که حالا بار دیگر خواهیم دید از جانب بلال سلیمانوف بود به نظرم. بله، این حالت خوب بود، می توانستند که فوتبالبازان دسته پومیر باز یک گل دیگر رو به ثمر رسانند. خوب استقلالی که در ردیف بازی‌های امسال همگی یک باخت دارد، می تواند با باختی خیلی هم گفتم که ناگواری خود با حساب کلان روبرو شود، ولی به وقتی آنها این توپ وارد دروازه نشد. حالا کاپیتان تبریز دولتمیر با پیش می رود. خوب اینجا دیدید شهزاد سلیمانوف هم با کمک محافظتگران خیلی زود پیدا می شود و آنها می توانند که اکنون هجومی نوبتی خود را تشکیل دهند. با از جانب سید مختار عظیم فولاد توپ خطا پرتافته می شود. باز یک هجوم دیگر، ولی در موقع دیگر طور دیدیم اسلام جان عثمانوف، اونه که در بورش نوکا گفتیم رقم هفتم اسلام جان عثمانوف بازی دویمش در حیط پومیر کلوب مرکزی است، با خطاگی رو داد. باز یک خطای دیگر از جانب بازیگران دسته استقلال، باز یک پرتاف دیگر و اینجا حالتی اولی بود برای گلزنی. بار دیگر مبادشویف بسیار توبی اولی پرتافت با اینجا بازیگر جوان که ما در بورش حوزه نوکا گفتیم بلال سلیمانوف بود، قریب توپ بود که وارد دروازه شود، اما بلال موردش نرسید که این توپ رو درست‌تر بدل سوی دروازه زند. اینجا باشد شهزاد ببینید به صورتی بلند اومد، توپ رو از دست داد. در موسم امسال فوتبال
ما کمی پیشتر درباره کامران میرزاخان گفته بودیم. کامران میرزاخان هم این بازی 15 همش از در دسته پامیر، حالا باز فوتبالزن دسته استقلال به وجود میگذارند. باز شهزاد قهرمان این لحظه نوارها هست، خیلی خوب با سید مختار عزیزوف رو میپرتاید. باز یک هجوم دیگر جمشید رحمانوف هم بازیگر جوانی دسته استقلال دوشنبه. خوب اینجا خطا میکند و توی پرتوفتش به سلام اشورامدوف نمیرسد. موج دویومی هجوم به سوی دروازه دسته پامیر. نمیگذارند بازیکنان دسته پامیر که استقلال با پیش بیاید. دولتمیر حالا باز یک سید مختار، باز شهرام سمیوف، اینجا زویر جورابویف. پرتوفت بسیار هم عالی و امکاناتی گل زدن رو اینجا اشورامدوف از دست داد و تو به دستش برخورد و این رو داور دید. اگر این بازی ها به انجام رسند دوستان گرامی، ما یقین گفته میتوانیم که توبی از همه زیاد در موسم امسالی فوتبال تاجیکستان از دروازش دسته پنشر گرفت و پنشر دیگر امکاناتی از این جایش جنبیدن هم ندارد. در 20 بازی همگی 3 غلبه دارد، 2 مساوی و 15 باخت، 15 گل زده است و 52 توپ از دروازش گرفته است و با 11 امتیاز امسال زینه نواسته به اون که بازی دارد. در برابر این بازی وخوریش با دسته کوکتاش هم ادامه دارد و این نتیجه خوب اگر غلبه کند 14 امتیاز می شود. خوب این جایی رفته نمیتوند. این دسته چمپیونات امسالی تاجیکستان رو در بین دسته های لیگ عالی اگر نظامی نوی در فوتبال جاری نشود و شماری دسته ها زیاد نگردند و یا مثل همین تغییرات ها، پس پنشر چمپیونات مملکت با این دسته‌های لیگ عالی رو ترک میکند. حالا هجوم دسته استقلال باز یک ضربه و پیش است به سوی شهرام سمیوف، اما شهرام سمیوف خیلی دور میباشد. در حالت دسته استقلال امروز ما علیشیر جلیلوف رو میبینیم که 11 گل زده است، به خاطر نشان‌دهنده بهترین داخل میشود. همچنین محمد جان رحیموف، احسانی پنجشنبه، اسکندر جلیلوف، اون بازیگرانی که محکی اساسی دسته منتخب تاجیکستان هستند امروز فکر میکنم که استراحت میکنند. از همین خاطر حالا باز شهزاد توپ رو میگیرد با قفا با سوی محافظتگران و محافظتگران اکنون جای توپ پرتویشون هم خطا است. با محافظتگران گویم حریفشون توپ رو میپرتویند تا که آنها با این توپ صاحب شوند. خطلون هم این سال هرچند ببینید از زینه سیوم سر کرده تا زینه هفتم، خولها قریب که تقریبا برابر هستند. مثلا کوکتاش 24 امتیاز دارد، خطلون 23، استرافشان 24، کلوی مرکزی ورشی ارشی پامیر 26 و تنها ریگر با 29 امتیاز فرق کلانتر دارد. بعدا خوجند که 36 امتیاز گرفته است. یعنی خوجند هم شماره خلقویش امسال کم است. سال گذشته دسته خوجند زینه دوم رو بعد 21 وخوری در 14 تاش غلبه کرده بود، 4 مساوی داشت، 3 باخت، 42 گل زد و 20 گل از دروازش گرفته بود و با 46 امتیاز زینه دوم رو به دست آورده بود. و کوکتاش نویر رودکی که امسال حالا موقع سیوم رو سال گذشته به دست آورده بود، این دسته 30 امتیاز داشت، در سال گذشته 9 غلبه کرده بود، 3 مساوی، 9 باخت، 31 32 بود نتیجه توپ‌هایش. امسال باشد این گفتم که مدال‌های برنجی که سال گذشته گرفته بود حمایت کرده نتوانست و الکی یا ریگر اینجا جای سوم رو میگیرد و یا خود امروز دسته که در میدان هست کلوی مرکزی ورزش ارچی پامیر. مبارزه اصلا طور من گفتم در این دوری باقی مانده، دوری اخرینه که ما و شما میبینیم برای جای سوم است. حالا از اون نمایندگانی که در شهر توسن‌زاده هستند بازی بین دسته‌های ریگری تداز و خطلون در آنجا حساب کشوده نشده 0-0 و این 0-0 به نفع دسته ریگر تداز است، چون که ریگر تداز میتواند 30 امتیاز گیرد
مثل اون که سال گذشته کوکتاش با همین مقداری خلا جای سوم شده بود جای سوم رو به دست آورد یعنی ببینید از روی نشان دهنده در موسم سال گذشته اگر امروز استقلال مغلوب شود با 51 امتیازی که سال گذشته داشت در موسم سال 2018 این سال هم با 51 امتیاز صاحب جای اول می شود فقط نتیجه توپایش دیگر هستند سال گذشته 36 گل زده بود 16 توپ از دروازه گرفته بود این سال باشد بهتر است در گلزنی 58 گل زده است 17 گل خورده است یعنی ببینید یک گل بیشتر خوب امروز دو گل دیگر 19 توپ خورده است این از دروازه گرفته است یعنی این نتیجهش کمی بدتر است اما در گلزنی موردش زیادتر شده است 58 گل و 19 توپ از دروازه گرفته است امروز باخت دویمش است از دیگر نتیجه ها برابر است 16 غلبه کرده بود استقلال 3 مساوی و حالا امکاناتی گلزنی برای فوتبالزنی دسته استقلال بود شردین بابایف باز یک ضربه کنجی شردین بابایف شماره توپش 15 تا از حالا بوری دیگر ببینید شهرام سمیوف بسیار توپی خوب پرتافت اما اینجا خوبتر بود زهیر جورابایف در پیشتر قرار داشت و میتوانست باز یک حالت مساوی‌تر برای گلزنی رو فراهم آورد از نگاه ضربه‌های کنجی استقلال این لحظه ها خیلی پیشرفت است حالا باز ضربه زده می شود امکانیت توپزنی از دست رفت زهیر جورابایف فلکه به کنار راست گذشته است از کنار چپ و خیلی خوب هم مهرانه بازی میکند امکانیت خوب را با وجود آورد اما اونجا کسی نیست بغیر از دروازه‌بان دانیلو ریبینکو سال گذشته در موسم سال 2018 در زینه چهارم ریگر تداز حضور داشت کلوب مرکزی ورزش ارتش در جای ششم این دسته همگی 24 امتیاز داشت 5 غلبه کرده بود 9 مساوی و 7 باخت 24 گل زد و 33 گل خورد نشان دهنده امساله کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر خیلی خوب است حال در دور 21 حالا باز هجومی دسته استقلال باز شهرام سمیف با این توپ صاحب می شود خیلی مهرانه توپ رو با شردین بابایف جورابایف باز یک هجومی دیگر و اینجا در نظرم همین طرف توفت که حبیب اللهیف قریب با دست بازی کرده بود نه این طور نیست دوبار نزدیک بود این رو خوب دید با پیشونیش توپ رو به زمین زد شهزاد سلیمانوف کنار راست اختیار می شود جمشید رحمانوف اونجا هست باز یک حالت دیگر برای بازیکنان دسته استقلال در این لحظه ها و توپ رو از دست میدیم بون در اینجا خوب بازی میکند سروانی دسته استقلال دوشنبه این توپ رو برمیگردند با زهیر جورابایف با توپ شهرام دروازه‌بان دانیلو ریبینکو این توپ رو آرامانه داشته میگیرد خطلون در موسم سال گذشته این سال نتیجهش بهتر از سال گذشته دسته خطلون 25 امتیاز داشت از 21 وخوری 7 غلبه داشت 4 مساوی 10 باخت 27 29 بود نتیجه تناسبی توپ‌هایش این سال باشد این دسته بهتر کمی نه 23 اینجا این بدتر است اینجا فکر میکنم که 20 بازی است اگر غلبه کند 26 می شود اما من فکر میکنم که دسته ریگری است که با گرفتن مدال های برنجی نزدیک است در میدانش از خطلون با باخت روبرو شود یعنی اگر مساوی انجام یابد 24 امتیاز شود پس یک امتیاز از سال گذشته کمتر میره شادی غفار رو بار دیگر به سوی دروازه میرود باز یک امکاناتی خوب رو جستجو میکند نادربیگ اینجا ابراهیموف با پرنس ارتور و کمی هم به سراسیمگی رو میدهد اینجا شیروانی و توپ رو از دست میدهد باز یک خطا کاری در بوری شیروانی مبادشویف فوتبالبازان دسته پامیر کلوب مرکزی ورزش حالا توپ رو با بازی بدارند خوب اینجا هست دولت میر و این توپ رو برطرف میکند شهزاد دولتوف
муҳофизатгари дастаи Истиқлол. این بازیگر هم در میدان خیلی کم بود. من گفتم با شما در قسمت دوم خواهم گفت. بارون کمی هم شدت میگیرد. خوب برای بازیگران این من الکی با شما گفتم که باری اول در موسم امساله فوتبال زیر بارون دسته ها بازی خود را دایر میکنند. در یادم نیست که از دورهایی که در بهار این فوتبالی موسم سال 2019 آغاز شده بود دسته ها در بارون هوای بارونی بازی کرده باشند. خوب به هر نوع در هوای بارونی موسمی فوتبالی سال 2019 تاجیکستان به انجام رسد. شیردین بابایوف و خیلی صدی درست میگذارد ایدیبک حبیب‌الله‌یف. در موسمی سال گذشته ارتور پرینس اون محافظتگری دسته پومیر کلوبی مرکزی ورزش که از کوکتوش به این دسته گذشت از همه بیشتر در میدان بود. 1890 دقیقه یک گل هم زده بود. این سال شوره گلهایش اونقدر نظررس نیست، گل هم نزده است. الان ارتور پرینس که در بورش مول به شما گفتیم این بازی نوبتیش در ایدی دسته پومیر این ششمین بازیش است. یک کارت زرد دارد. 405 دقیقه در میدان بود. در این دسته کوکتوش باشد. بعد مرحله دوم با این دسته پومیر گذشت. خوب گفتم ممکن است که گزارش در چهره تاجیکستان اونقدر گران نیست. مقصدی اون که فوتبال بازی ما ارزششون اونقدر بلند نیست که با میلیون ها برابر باشد مثل اروپا. و شهزاد بسیار خوب پیش رفت. امکانیت شهزاد برای ضربه زدن بود. این کارو نکردم و قاعده بازی رو وایرو میکنن در مقابل سلام اشورمامدوف. حالا بوری دیگر ببینید این شهزاد خیلی خوب پیش رفت و اینجا ضربه زدن امکان داشت ولی با توپ نرسید. الکی گذشته بود و قاعده بازی رو محض همین ایدیبک حبیب‌الله‌یف وایرون کرد. تا انجام وخوری یک دقیقه دیگر در قسم اول باقی مانده است. حساب طوری میبینید 2-0 است. کلوب مرکزی ورزش ارتش در صف پیش و اگر فوتبالزنی این دسته به غلبه نایل شوند پس ما و شما غلبه ششمی کلوب مرکزی ورزش را خواهیم دید. در صورت غلبه کردن گفتم اگر ریگارتالاس با باخت روبرو شود شماره خلوی هم پومیر و هم ریگارتالاس برابر میشد 27. حالا چگونه زهیر جورابایف یا شیردین بابایوف بسیار هم خوب ضربه بود از جانب زهیر جورابایف اما کمی بلند از بالای دروازه به بیرونی میدان رفت. امروز ضربه‌های خیلی زیادی این بازیگر رو ما دیدیم. بار دیگر ببینید. خوب مهم نیست که این حالت برطرف شد و فکر میکنم که قسم اولی وخوری با همین حسابی 2-0 به نفع صاحبان میدان کلوب مرکزی ورزش ارتش به انجام میرسد. حالا باز زهیر جورابایف باز به پیش میرود. عظیموف بود که توپ رو به مرکز پرتوف دولتمیر اکنون کاپیتان است. حالا 2 دقیقه با وقت بازی ایلوه کرده میشه در قسم اول وقت تلف شده این وخوری. ببینید موقع خود رو شهزاد سلیمانوف خیلی تغییر میدید از راست به چپ و از چپ به راست. حالا باز به راست گذشته است و زهیر جورابایف حالا نه توپ به او ارسال شده اما توپ تا به او نمیرسد. باز شهزاد سلیمانوف رحمانوف و اینجا شهرام سمیف در بازی امروزه اینقدر که میخواهیم نمایان نیست. بازیگر جوان، بازیگر خیلی خوب، سرعتناک و حالا بازیگران دسته استقلال به پیش میرن. زهیر جورابایف پرتافت خوب انجام میدهد و اینجا ببینید شهرام رو گفتیم که به پیش چسبان نیست به خطی حمله ولی او در خط حمله پیدا شد خود رو نشان داد. حالا شیردین بابایوف باز با توپ عظیموف باز با سلام اشورمامدوف شیردین بابایوف بار دیگر
бо Зоир Ҷӯрабоев бозӣ мекунад. На, инҷо Дмитрий Бондар хеле моҳирона бозӣ мекунад ва ин тӯбро аз назди пои бозигарони дастаи Истиқлол мегирад ва акун клуби марказии варзиши Артиш фикр мекунам ки бо ҳамин охирин партове ки ҳоло анҷом медиҳад, Дмитрий Бондар тӯбро ба гӯем бозиро дар қисми аввал ба поён хоҳад расонд. ҳоло боз Шервонӣ, боз ҳуҷуми дастаи Помир хуб бозӣ кардан имрӯз бозигарони дастаи Помир дар қисми аввал дар муқобили чемпиони 8 каратаи Тоҷикистон. ҳоло Истиқлол боз имкон дорад ки дар ин вохӯрӣ дар бозиҳои финалии ҷоми Тоҷикистон бо дастаи Регар қувва озмояд. ҳоло ҳуҷуми Истиқлол имконияти хуб буд ва бисёр инҷо хуб Сӯроб Ҷалиловро ҳам дидем. Сӯроб Ҷалилов тӯбро зада аз майдон берун кард. Сӯроб Ҷалилов ҳам дар бозиҳои имсолаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш хеле саҳми хуби худро гузошт. дар 12-умин бози вохӯрӣ бозӣ мекунад. як маротиба ӯро иваз кардан, 5 маротиба ба майдон омадааст, 2 корти зард дорад, 633 дақиқа дар майдон аст. ин дар бораи Сӯроб Ҷалилов буд ва бозӣ то ба ҳанӯз дақиқаи 47 ба анҷом расид. дақиқаи 48 меравад, 2 дақиқа зиёд буд, аммо тарзе мебинем ним дақиқа 1 дақиқаи дигар бозӣ мекунанд. капитани дастаи Истиқлолиҳо Зоир Ҷӯрабоев ҳоло имконияти тӯбро партофтан дорад. бисёр хуб Данило бо як сейфи оли тӯбро бармегардад ва Шаҳром инҷо Шаҳзод Сулаймонов қариб буд ки гол занад, аммо ин ҳолатро истифода бурда натавонист. вазъияти хеле қулай барои голзанӣ буд дар ин дақиқа ва вақти қисми аввал ба анҷом расид. баъди қисми дуввум мо боз ин бозиро идомаашро тамошо мекунем.